رمضان آیا سردی ہمارے ادھر ایک بابا جی جگانے آیا کرتے تھے حضرت اب تو وہ ڈھول اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ایڈا سونا ویلا ہے ساڈا خراب کر دینے آ کے حضرت صاحب وہ بابا نے ایک کلام پڑھ کے جگانا ہوں سی اور میرا وجد کہتا ہے کہ بابا کوئی عام نہیں سی انہوں کسی نے ٹوریا سی حضرت کوئی حضرت اس کے پاس سپیکر نہیں تھا باغے کا کوئی بڑا جسا نہیں تھا بڑا چھوٹا سا کا پتلا سا جسم ایک دو بار میں نے دروازہ کھول کے دیکھا لیکن حضرت صاحب جدھر جدھر سے گزرتا تھا پڑھتا کیا تھا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا اللہ اکبر زندہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا لیکن پتر کیا ہوا ساڑھے گلو ساڑھیاں سرگیاں کھو لئی ساڑھے گلو ساڑھیاں سرگیاں سسٹم ہی اس طرح دا بنا چھڑیا جڑا ٹائم اٹھن دا ہے اس ٹائم اسی سو لے جڑا ٹائم اس ٹائم اسی اس ٹائم پھر سارا دن پتر جا کے پہ دنیا داراں دے دروازے کھڑکانے قبلہ صاحب تشریف فرمائے میں صرف ایک سوال آپ سے کرتا ہوں مثال کے طور پہ حضرت کبھی ایسا ہو اس ٹائم پاکستان کا سب سے جو مضبوط ترین قلم ہے وہ میاں محمد شباشی صاحب کا قلم بداہر ٹھیک ہے سب سے تگڑا قلم پرائم منسٹر ہے ہمارے جی میں کہتا ہوں رات کو 1 بجے میاں شباشی صاحب آپ کے یہ میرے دروازے پہ آ جائیں اور 1 بجے سے لے کر تقریباً 5 بج کے تو 4-5 منٹ تک وہ آوازیں دیتے رہیں سلیمان نوکری چاہیے دیئے آ جا سلیمان ستا ہے سلیمان کار چاہیے ہے آ جا سلیمان ستا ہے سلیمان گڈی چاہیے دیئے سلیمان ستا میں حضرت 5 بج کے 10 منٹ پہ یا 5:15 باہر نکلا آپ باہر کھڑے ہیں اور اب سارے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں وہ میں بھائی کی ہوا ہے ایڈا گولڈن چانس ضائع کر چھڑیا شباشی آپے 1 بجے آ گیا تو 5 بج کے 10 منٹ تک تیرے دروازے تے کھلو کے واضح دیندہ رہا 10 سلیمان کی چاہیے دے تو ستا رہے ہیں سچ بتانا جب تک زندہ رہیں گے اس بات کا دکھ رہے گا یار اتنا گولڈن چانس ضائع ہو گیا پرائم منسٹر خود دروازے پہ آیا 5-6 گھنٹے آوازیں دیتا رہا تو میں ستا اللہ پتر بہت کو جب میاں محمد شباشی صاحب دے سکتے لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر رات آخری پہر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گری فرماتے ہیں اور پھر آوازیں آتی ہیں ایوہ السائل ہے کوئی منگن آلا ایوہ السائل ہے کوئی منگن آلا کدھر ہے بے اولاد ستے کدھر ہے بے روزگار ستے کدھر ہے بیمار ستے کدھر ہے پریشان ستے کتھے نے جنہ کل اپنا گھر نہیں ستے تسیرے اٹھ کے پیش آ رہے دنیا داراں دے دروازے کھڑکا ہو گیا اسی لئے کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہی جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا بہت بڑی پتر دولت ساڑھے کو کھو لیں ساڑھے کو ساڑھیاں سرگیاں کھو لیں کیبل دے چھڑی موبائل دے چھڑیا یوٹیوب تو اکے تے فیس بک کھول لو فیس بک تو اکے تے انسٹاگرام کھول لو انسٹاگرام تو اک گئے تے ٹک ٹاک کھول لو پورا بندوبست کیتا ہے کہ تانوں 2-2:30 بجے تو پہلے سون دینا جڑا ویلا اٹھن دا ہے اودو سوا دے لیکن پتر جن کے نام پہ آج ہم اکٹھے ہوں اہل بیت اطہار 5 تن پاک سیدہ کائنات مولا مرتضیٰ امام حسن مجتبی امام حسین پاک جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں میں نے ایک نہیں میں نے تقریباً ہر کتاب میں پڑھا سیدہ پاک کا معمول تھا کہ اب ساری رات اللہ کے حضور میں
सारी रात आप कयाम फरमाती थी। ये हमारा तो पुत्र हाल इतना खराब हो गया ना, ये साल में सिर्फ 29 या 30 रातें हमें सिर्फ 20 रकअतें ज़ायद पढ़नी पड़ती हैं, वो भी असी रो ही पैदा है। चंगे भले जड़े पक्के नमाजी ने ना, वो भी किसी ऐसे तरावियां पढ़ाने वाले की मुतलाशी लेंदे ने कि जिहदे पहले लफ्ज़ की समझ आए तो आखिरी की समझ आए, उनका भी ये हालत है। तो जे किते को 5 मिनट बहुते लग जाते, पक्के नमाजी भी जाते कह के जाते हैं आज टाइम बहुता नहीं ला छड़े, लेकिन सैयदा पाक सारी रात कयाम। और फिर जो आगे लिखा जब हजरत बिलाल पाक रदी अल्लाह ताला ने सदाए फजर बुलंद करते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह की बना फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाए। और पुत्र असी किहड़े पासे निकल पाए, साढ़े को तो 5 नहीं पूरियां होंदियां, उत्थे भी सुनतां दी छुट्टी, उत्थे भी पे आके पूछणगे जे 17 रकातां नूं शार्ट करके पढ़ना होए तो किवें पढ़ांगे। असर दी सुनतां जरूरी तो नहीं है, जे नफल रहन दईए कोई फर्क तो नहीं पाए। उत्थे सारी रात पुत्र कहे तो फिर की अर्ज कर दिए ने, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह की बना कि फातिमा का सजदा। अल्लाह साहब कभी आप हालात जिंदगी पढ़े आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मैं उस दिन पढ़ रहा था, सैयदा पाक खुद फरमाती हैं कि मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां जी? और ये तो बता दिया कि 4 बनाई, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि ये 4 भी कितने माह बाद बनाई थी। ये तो करम नवाजी फरमाई नहीं कि वो 4 भी कितने। वहां पुत्र कौन सी रोज रोटी बनती थी? वहां तो कभी कभी रोटी, क्योंकि सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं, फरमाती 3-3 चांद गुजर जाते थे नबी अलैहिस्सलाम के घर मुबारक में चूल्हा जलता। छोड़ो, फरमाती कई रातें खानदान नबूवत पे ऐसी भी गुजरी कि दिए में डालने के लिए तेल भी नहीं होता था। फक्र ने पसंद किया कानून, ताकि कल को अगर मेरी उम्मत पे कोई मुश्किल वक्त आए तो हमें देखे सूद ना लेने चले जाए, कि मालिक हो के भी इख्तियार किया। कल को अगर मेरी उम्मत पे कोई मुश्किल वक्त आए तो मेरी उम्मत मेरी सुन्नत मेरे तरीके को देखे, उम्मत गलत रास्ते पे चले। बाकी तो पुत्र वो तो इस कायनात की तख्लीक की वजह है, वो तो जाने कायनात है, वो तो नब्ज़े कायनात। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान हो ना। ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। सबे नूर से दे नूरू ते उसदा नूर हुजूर। लेकिन क्या तवज्जो ही नहीं फरमाई है। फरमाती 4 रोटियां बनाई, एक रोटी हजरत अली पाक, एक रोटी हसन पाक, एक रोटी हुसैन। पूरे घर वाली 4 बनिया ने, इतने 1 4 खांदा, ठीक है। सारा घर 4 खा के भी अल्लाह वालो, इतने 1 4 खा के भी अल्लाह ना। क्योंकि पुत्र बुजुर्गों का काम ये है तरबियत करना, अल्लाह की तरफ बुलाना। मेरे हजरत साहब के पास ना हजरत एक बंदा आ गया, बंदा जरा सूटेड बूटेड, पैंट कोट पाया था, कपड़े शपड़े चंगे, बह गया हजरत, चला गया। फिर अगली बार आया, बैठा, चला गया। बंदा हजरत साहब आंदा रहे तो करम हो जाता। फिर आया, शायद करम हो गया था उसका ना, ये दांत टूटा हुआ था। जब मिल के जाने लगा ना, हजरत ने हाथ पकड़ लिया, पंजाबी बोलते थे, फरमाने लगे भाई जी ताड़े कपड़े दसदे ने कि रब ने वह भी पैसे दिते हैं, तो दंद कानों नहीं लवाते हैं। देखो ना दंद तो बगैर किडे खोजे लगन डे, क्योंकि बात इधर से निकली थी इधर ही गई। अर्ज करता हुजूर हूँ तुम शक्ल उदन विखावागा जिदन अपने दंद लवा लवांगा। पर मैं जा, और ये बात 1981-82 की। बाद ड्राइवर खड़ा था, गाड़ी ली, लाहौर चला गया, को 1.5 हफ्ता गुजारा, दांत लगवा के वापस आया, घर भी नहीं रहा। सीधा हजरत की खिदमत में आया, आके ना दांत दिखा के कहता हजरत देखो हाँ दंद ठीक लग गया है। आप बड़े खुश हुए, पर मैं दंद भी ठीक लग गया ना, तू ही सोना सोना लगन डे। बस हजरत ने थोड़ी सी लिफ्ट कराई तो थोड़ा बेतकल्लुफ हो गया, वो शुरू हो गया। कहता हजरत तुहानू की दसा, जो डॉक्टर ने दंद लाए ने, वो बड़ा सोहना, उसकी अखां बड़ियां सोहनियां, उसकी टाई बड़ी सोहनी, उसका ये बड़ा सोहना, उसका इंज बड़ा। 10 मिनट उसने डॉक्टर की तारीफ की। फिर एंड पे कहता है हजरत एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया।
जब चुप कर गया ना हजरत बोले सट कराई पूरी। फरमान लगे भाई जी जिन्हें 1000 लैके सिर्फ एक ही दंद लाया उसकी 10 मिनट तारीफ की जाए तो जिन्हें लिया भी कख नहीं पूरे 32 लाए ने कभी वो भी इंज की जाए। रुजू लंदा क्योंकि हजरत साहब वो तो अगू मेरे वर्गे आ गए बाकी दी ड्यूटी तो है ही है ना उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा इन्हें अल्लाह वाले पासे बुलाना तो फिर अल्लाह वाले अल्लाह के पासे बुलाते हैं अल्लाह वाले पासे बुलाना। हाँ जी आप फरमाती हैं जी 4 रोटियां हजरत अली पाक हसन पाक हुसैन पाक तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। फरमाती जब खा चुके तो मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। हाय हाय कुल जहां मिल को जो की रोटी गिदा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। फरमाती अपनी रोटी का आधा किया थोड़ा सा सालन रखा लेके मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो महबूब जो मदीना बैठ के खबरें अर्शों की देते हैं पूछा फातिमा कैसे आना हुआ। अर्ज करती हैं बाबा जान 4 रोटियां बनाई थी एक हजरत अली पाक एक हसन एक हुसैन तीनों ने अपनी अपनी खा ली चौथी मेरी थी। खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया कि पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। आधी रोटी आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुई हूँ कबूल फरमानी। लिखे आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया लेकिन ध्यान फेर भी इत्थे पुत्र खान भी चंगा है पान भी चंगा है लेकिन अल्लाह याद इत्थे खान भी चंगा है पुत्र पान भी चंगा है। नीमता बिरयानी फ्रूट मिल्क शेक एंजी मैंगो खरमानी आड़ू सब कुछ है वे लेकिन नहीं पुत्र पैगाम करबला यही है फिक्र हुसैन पाक यही है पुत्र अपने अल्लाह की तरफ आओ अपने अल्लाह की तरफ आओ अपने अल्लाह की तरफ आओ अपनी नमाज़ां पूरियां करो कुरान पाक की तरफ आओ। मैं ये तो चलो मदरसा है ना पुत्र वो हमने एक दफ़ा ना वो क्या उसको कहते हैं हमने एक प्रोग्राम किया मैंने हदीस पाक पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक पैदा करने से 1000 साल पहले खुद ही सूरत ताहा और सूरह यासीन की अपनी शान के मुताबिक तिलावत की है क्योंकि मखलूक तो थी कोई नहीं लिखा है वो तिलावत फरिश्तों ने सुनी है। तो जब तिलावत खत्म हुई तो फरिश्ते आपस में बैठ के बातें कर रहे थे उन्होंने कहा बड़ी शाना वाली उम्मत होगी जिन्होंने अल्लाह सूरह ताहा तो सूरह यासीन देंगे। बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनकी ज़ुबानें सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत करेंगी। बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनके सीने सूरह यासीन और सूरह ताहा को महफूज करेंगे। हमने ना अपने सियालकोट में एक प्रोग्राम किया लेकिन हमने उसको चढ़ाया नहीं। फिर हम बाजार में चले गए मैं तो नहीं था बच्चे ही थे तो हमने ये जो हमारे नौजवान हैं ना बच्चे हमने सिर्फ उनसे सवाल किया क्या दसो कि सूरत ताहा किहड़े सूरे विच असीं कम अज़ कम 100 बच्चों को सवाल किया 87 बच्चे नहीं दस सके कि सूरत ताहा किहड़े सूरे विच। अला रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरह ताहा रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी सूरह ताहा। सूफियां का फेवरेट तरीन सब्जेक्ट अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सूरह ताहा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका सूरह ताहा। 100 बच्चों से पूछा 87 ये बता नहीं सके कि सूरह ताहा 16वें पारे में इस कदर कुरान करीम से रिश्ता कमज़ोर हो गया। ये तो हज़रत साहब हम आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि आपने मदारस की सूरत में ये कुरान पाक को जिंदा रखा हुआ। जदर सब गल साढ़े ते होए ते हजार इतराज है जी मदरसे में ये है मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या नहीं है यूनिवर्सिटी में ये तो ये अहले इलाका इन मदारस का शुक्र नहीं अदा कर सकते कि इन जगह पे कुरान पढ़ा जाता है और इस कुरान पढ़ने की वजह से हजरत पता नहीं हो रहे कितने घरों पे रहम हो रहा है। बाकी सब हमारे घरों की बात करो ये तो वक्री बात है दुकानदारियां शुरू हो गई हैं। मेरे पास हजरत एक बंदा आया मुझे आके कहता है जी मैं सोने को हथ लावा तो मिट्टी बन जाता है वेखो मेरे तो किसी ने कोई काला जादू किया है। मैं क्या यार मैं तो नहीं वेखन को जगह कोई
انہیں کہا نہیں حضرت ٹالو نہ مجھے دیکھو. میں نہیں تینوں کیویں پتہ چلیا کہ میرے تے کالا جادو ہویا؟ کہندا نہیں من لگ گیا میرے تو ہویا. تو میں لگ گیا تو پھر مینوں کانوں پوچھن ڈیا تو میرے تو بڑا پیر ہے آپ جا کے پائے کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں حضرت. حضرت کو بندہ تھوڑا سا مخلص ہونا اللہ کرم نوازی وہ ہمیں نے میرے دل میں خیال سا آیا. میں نے کہا اپنے گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے. وہ کہتا حضرت میں تمہیں کچھ پوچھن ڈیا تھی اگوں من کوئی کہن ڈے. وہ میں کہا جی پھر مینوں مننا ہے تو جا. وہ اپنے گھر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد نا مجھے اس کا فون آیا کہ جی سارا گھر ویکھیا 7 قرآن شریف پڑھے. میں ٹھیک ہو گیا. میں انہیں دسو 7 مجھے کھول دے کہ نہیں. وہ 1.5-2 منٹ بعد کہتا وہ حضرت ہو میں بھی کاروبار والوں پریشان ہاں تو بچیاں نے بھی سکول کالج جانا ہوتا انہوں نے بھی ٹائم نہیں لگتا تو ظاہر ہے بی بی انہیں مینوں بھی ہینڈل کرنا ہے انہوں نے بھی ہینڈل کرنا ہے کوئی بھی نہیں کھولتا. تو میں بابا پھر تیرے تے کسی نے کال علم کرنے کی کی لوڑ ہے؟ وہ 7 قرآن ہی تیرے واسطے پڑھے. صاحب یہ میری بات یاد رکھی. وہ جو 7 گھر میں پڑے ہیں جن کو ہم نہیں کھول کے دیکھتے وہ روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اللہ پاک موبائل لی ٹائم ہے سو ٹی وی لی ٹائم ہے سو خبریں سنن لی ٹائم ہے سو سانو کھولن لی ٹائم پڑھا. اور انہوں نے نیزے پہ پڑھا تھا تم نے محفلوں میں بھی پڑھنا چھوڑ دیا. انہوں نے میدان کربلا میں پڑھا تھا تم نے محفلوں میں پڑھنا چھوڑ دیا. قرآن پڑھنے والا ایک بلاتے ہو بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے 8 بلاتے ہو اور وہ جو ایک بھی رب کا کلام پڑھنے کے لیے بلاتے ہو اس کو بھی کان میں پہلے کہہ دیتے ہو 15 منٹ تو بہتا پڑھنا. یہ صرف سنانے کے لیے رہ گیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. یہ صرف سنانے کے لیے رہ گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. اپنا حال یہ محفل میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں باقی ساری رات شعر و شاعری ساری رات قوالی چلے گی. جب سے مصباحی نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر باقیوں پہ کیا گلا ہے؟ باقی اتر یاد رکھنا دنیا دار لکھ گلاں کرن جدے تے رب خوش ہوندا ہے جدے تے رب اپنا کرم کردا ہے اللہ پاک انہوں قرآن دے نال جوڑ دیتا. آپ 1000 باتیں کریں فلان چودھری اصل چودھری یہی بیٹھے ہیں قرآن والے. اصل چودھری یہی ہے قرآن والے جن کو اللہ نے اپنے کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ جتنا رب راضی ہوندا ہے اللہ انہوں نے پسند ہے. یہ بہت بڑا نام ہے. میں معذرت آج میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں جتنے جوگا ہوں. محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہوا ہے صوفیوں میں اور عالم بھی تھے بہت بڑے اپنے وقت کے. محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی کہتے ہیں کہ دینی مصروفیات زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو اور آسانی ہو جائے گی. میں بازار سے گلونڈی خرید کے لے آیا. اس کو اپنا وہ اللہ نے گھر بڑا دیا تھا سارا گھر دکھایا. میں نے کہا یہ کمرہ بھی خالی ہے یہ رکھ لے. کونے والا دکھایا یہ رکھ لے. درمیان والا دکھایا یہ رکھ لے. کونے والا دکھایا یہ. وہ کہتے دکھاتا جب آخری کمرے تک آیا نا وہ میں نے اس کو نہیں دکھایا تو مجھے خود کہتے محمد حسین یہ نہیں دکھائیں گے. تو کہتے میں نے کہا کیونکہ یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہے تو اس لیے نہیں دکھایا لیکن چل دکھا دیتا ہوں. کہتے میں نے کھول کے دکھایا اندر گھر کا فالتو سامان پڑا تھا. تو فرماتے وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو اسی کمرے میں رہوں گی. اب کہتے میں نے کہا وہ اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو کس کمرے میں رہ رہی ہے؟ تو کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی کمرے سونے ہو جائیں گے. ایسا پتہ ساڑھے گھر کیوں سونے نہیں رہے ساڑھے گھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا پتہ. ایک اور دوسرا باقی کی سڑ ٹی وی نے کاٹ چھڑی ہے اس لیے ہمارے گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں. سکون نہیں ہے اطمینان نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں ایسے جو فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے گھراں اللہ کا ذکر لے آؤ پتر اپنے گھراں اللہ کا ذکر لے آؤ. اور یہ اسپیشلی جو ابو بیٹھے ہیں ابو جی جیڑی گڈی دا ڈرائیور سو جائے وہ گڈی ضرور بجدی جائے ڈرائیور نو نہیں سونا چاہیے. ابو ڈرائیور ہے ابو ڈرائیور نو جاگدے ہونا چاہیے. ابو ڈرائیور ہے. میرے پاس جمعے والے دن ڈھیروں بچے آتے ہیں اب تو خیر نہیں آتے وہ مصباحی صاحب دم کر دے کی ہوا ہے
جی موبائل نہیں چھڑتا، انہیں موبائل چھڑانے والا دم کتوں لے آئیے سی، موبائل چھڑانے والا دم کتوں لے آئیے سی، تو جے کو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں کیا کسی بچے کو دم، میں ہمیشہ بچے کو کہتا پتر تو سائڈ تے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تہاڈا بنتا ہے، کیونکہ یہ ساری علت تہاڈے کولوں لگی۔ سچ بتاؤ جن ابو بیٹھے جو پتر ساڈے بچیاں نے موبائل تو علاوہ ساڈے ہاتھ ویکھیا کی ہے؟ کدی سنوں قرآن پڑھ کے وکھایا؟ جے میں پڑھیا ہوندا انہاں نے بھی پڑھ لینا سی۔ کدی میں انہوں نے تسبیح پڑھ کے وکھائی، میں پڑھی ہوندی انہوں نے بھی پڑھ لینی سی۔ کدی میں انہوں نے مسلے تے بیٹھ کے وکھایا، اسی بیڑا گرک کیتا پتر، تسی ڈرائیور ہو گھر دے، تسی نہ سو پتر، اٹھو لیاؤ اپنے بچے نوں اس پاسے۔ وہ محمد حسین کہتے ہیں کہ میں حیران تو ہوا کہ بھئی کوئی کام کرنا لی تیڑی گہری گل، کہتے پھر خیال آیا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کہیں سے اس نے سنی ہوگی بات، کہتے بس ٹھیک ہے، کام نال کام۔ کہتے ایک رات نہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، تو جب میں اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے میں نے کہا عورت ذات ہے، کوئی تکلیف نہ ہو جس سے رو رہی ہو شاید۔ کہتے تھوڑا جب بوا کھول کے ویکھیا تو تکلیف نہ نہیں سی ہوندی پئی، بلکہ مسلے تے کھلو کے نہ تے قرآن شریف بھی پڑھے تے نال پئی روئے، قرآن شریف بھی پڑھے تے نال روئے پئی۔ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا، وہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا محمد حسین وہ کام والی ہو کے جاگ دی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے۔ فرماتے نے اندر روندی رہی، میں باہر رو محمد حسین وہ کام والی ہو کے تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا، محمد حسین وہ کام والی ہو کے جاگ دی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے۔ فرماتے وہ قرآن پڑھتی رہی، اور پتر وہ چلے ہو آؤ انہوں نے کول، پتر سکھو قرآن شریف پڑھنا، دکھ دی گل ہے میں پڑھنا پڑھانا تے بعد سانوں پڑھنے کوئی نہیں آتا ہے۔ اللہ دی قسم پتر اے تحفہ جے مدرسہ ساڈے کول ہے، دیکھو فائدہ چچو قرآن سکھو آ کے ادھا گھنٹہ 15 منٹ آؤ حضرت دے کول تے قرآن شریف اپنا۔ اور پتر کدی قرآن شریف تے جڑے ویلے پڑھو دا مزہ ہے تے پھر کدی سرگی پڑھو گے ہاں جی سارے ستے تے پھر تو مسلے تے کھلو کے پڑھنا نا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ کدی پتر سورہ رحمان دا مطلب الرحمن، کدی سورہ یاسین دا مطلب چکھو یاسین، کدی سورہ مزمل دا بٹھا چکھو یا ایوہ المزمل، کدی پتر قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام دی نعت پڑھو والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا۔ لیکن دکھ پتر کھو کتا ساڑھے کو سارا کچھ، اور دکھ ہے وہ کہ تانوں دکھ ہی کوئی نہیں، دکھ ہوس تو ہی بڑا ہے کہ تانوں دکھ۔ آپ فرماتے ہیں اس نے نماز ختم کی اور وقت ہے مناجات کا، دعا کر دی اللہ دے حضور ربا تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرا عالم جاگ گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ، بے نیاز ذات ہے، اس کو کیا ضرورت تجھ سے محبت کر کے۔
बल्कि ये है अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझे से है। फरमाते वो आगे से कहने लगी मोहम्मद हुसैन ठीक है, आप बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन मैं भी यही कहूँगी अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझे से है। फरमाते मैंने कहा फिर दे दलील कि उसको तुझसे मोहब्बत है। तो फरमाते कहने लगी मोहम्मद हुसैन इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है, तुझसे नहीं है तुझे सुला दिया। ऐसी पुत्र असी सुते तो जिदे जिदे नाल आया वे उन्होंने, इसलिए पुत्र मौसम में शिद्दत है, इसलिए गुजारिश करूँगा पुत्र अल्लाह की तरफ आओ। बाकी शहादत करबला मकामी इमाम हुसैन पाक मेरा पुत्र है ना खाती नहीं कि मैं तुम दस सका, मैं तो बस फिक्र हुसैन पे ड्यूटी कर देता। ये बड़े लोग बड़ी बातें खासा दी गल्लां आगे नहीं मुनासिब। वो मैंने उधर भी शेर पढ़ा था हजरत आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने हूँ। वो जो है ना हजरत कत्ल मशूक दा, इस पर बड़ा खूबसूरत कलाम किया है कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तफसीर मदहरी है। अब उसमें लिखते हैं, आप कहते हैं कि क्योंकि आपके शेख हजरत मदहर जाने जाना नक्शबंदी मुजद्ददी सिलसिला था, तो लिखते हैं कहते हैं कि हमारे जो शेख थे ना तो बीबी साहबा जुबान की बड़ी सख्त थी, लेकिन हजरत ने सबको कह रखा था कि ये जो मर्जी करे किसी ने कुछ बोलना नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हजरत के कोई मुरीद थे पठान, वो कहीं आए, हजरत ने कोई ड्यूटी लगाई उनकी, वो काम कर रहे थे तो अम्मा जी आ गई, आगे पूछती हैं और पठाना की करन रहे हैं। उन्होंने कहा जी पीरा ने आख्या, तो पहले तो पठान दी हुई, तो पठान इसलिए चुप कर गया कि अम्मा जी अंदर से आई हैं तो ज़ाहिर है मेरे पीर से कोई ताल्लुक होगा। फिर अम्मा जी ने तोपों का रुख किया हजरत की जाने, अपने पीर ली तो कोई भी नहीं सुनता, पठान को भी नहीं सुनी गई। उसने तलवार और पकड़ा और खैंची पाया गर्दन उड़ाने के लिए। हजरत को बजरिए कश खबर हो गई, भागते हुए आए, मुरीद का हाथ पकड़ा ले गए। अब मुरीद भी रो रहा है, पीर साहब भी रो रहे हैं, जो कफियत कोई थमी नहीं। तो वो मुरीद कहता है हजरत अल्लाह ने आपको इतना मकाम मर्तबा दिया है, अगर इस पत्थर पे निगाह डालें तो सुरमा बना दे, इतनी निगाह में ताकत है और ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। हजरत फरमाने लगे मैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मेहनत कर रहा था, तो एक दिन आवाज़ आती है मजहर हम तुझसे राजी हैं। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। कहते फिर आवाज़ आती है मजहर तेरी तरह हमारी एक और बंदी है, बड़ी मेहनत करती है, हम उससे भी राजी हैं, लेकिन उसमें एक ऐब है, जुबान की बड़ी कोड़ी है, कभी तो हमारे लिए उससे निकाह कर ले तो हम और राजी हो जाए। अब फिर रोए, फरमाया गुस्ताखी तो दूर, मैं नजर डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं यार से यारी निभा रहा हूं। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने दर न छोड़े मुख न मोड़े सह तलवारा खन्ने। हद साहब को बच्चियां का खेड़ किन्नू दसी है, किन्नू दईए है वाली खीर, दिल तो करदा है को लभे अपना पार हो रहा है, को साडा सीना किन्नू दसीए, किन्नू दसीए, किन्नू करबला सुनाइए, को लभे भी तो सही ना सुनदा, किन्नू दसीए इमाम पाक ने की कीता। इत्थे ते करबला बेचन निकले सौदे हो रहे हैं, किते 40 च विक रही है, किते 80 च विक रही है, किते लाख च विक रही है, किते 2 लाख च। कौन दसे? आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने हूँ, दर न छोड़े मुख न मोड़े सह तलवारा खन्ने हूँ, जित वाल वेखे राज माहीदा लगे उसे पन्ने हूँ। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम पुत्र को छोटा ना नहीं बहुत बड़ा ना, और ऐसा शहबाज तरीकत कि अल्लाह की मोहब्बत में बल्ख की बादशाही को ठोकर दे मारी है। और याद रखिए पुत्र बज़ाहिर ये जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन जो रास्ता है ना अल्लाह की तरफ जाने वाला पुत्र देते एक पैर टुरन का मजा तेन की दस है, लेकिन शर्त है कि टुरना
इखलास देना, तुरना तुरना इखलास। और इखलास कितों लभना है? इखलास कितों लभना है? एड़ा पाका को लभना। इखलास कितों लभना है? अमल हो रहा है बेटा, लेकिन इखलास नहीं है। इस वजह से क्या है, मिसाल के तौर पे शिद्दत है, लेकिन मैं बात समेटने लगा हूँ। मुझे पता चला कोई हजरत है, तो उम्र को 60-65 साल हो गई है, पैसे भी अल्लाह ने वालू दिए हैं, तो कोई दीन की तरफ तवज्जो नहीं। मुझे उनसे मतलब था कोई नहीं, बस जाना शुरू कर दिया। 2 नमाजों के लिए मनाया, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 भी पूरी हो गई। हज आ गया, मैंने कहा हजरत इस साल आपने हज पे जाना है। मुझे कहने लगे मैंने हज पे नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जेडे हज ते जाते हैं मर जाते हैं। मैं कि जेडे इत्थे रहंदे ने वो भी मर जाते हैं। मैंने वैसे कापी पेंसिल निकाली, मैं हजरत है मैं लिख के देना वा, तुम हज ते मरोगे नहीं, वापस आओगे। मैं तो एवं लिख देता, मैनू भी पता, मुझे ये था इसका फ़र्ज़ पूरा हो जाए। हमने ना बड़ा लग्जरी पैकेज दे के दिया उनको, तकरीबन 12-13, अब तो सरकारी हज 13 लाख का हो गया ना, ये पुरानी बात है बड़ी। हज पे चले गए, 8-9 दिन का पैकेज था। मैंने उनके सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा हज जितना मर्जी लग्जरी हो, हज मुशक्कत का नाम है, तेरी तू वापस आन पहले कॉल मैनू करी, ताकि मैं आके कवर करा, है ना हो बंदा जाता ही रहे, क्योंकि मुझे पता था क्या तुके बड़े बड़े ने। खैर मुझे वापस आए, मुझे कॉल आई, मैं अगले दिन उनकी फैक्ट्री चला गया। जो बातें उन्होंने करनी थी सारी मैंने कर दी पहले। मैं हजरत थके भी बड़े वजे होने होंगे, कह लगे आओ, मैं गर्मी भी बड़ी होनी है, कह लगे आओ, मैं तुम बीमार भी हो, कह लगे आओ। वो मैं सारियाँ मैं ही कर छड़ी, उन्होंने करने वाली रही कोई नहीं। अब वो जिधर काम करते हैं उनको वहाँ काम करते कुछ 40-45 साल हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता आपके नाले का मिजाज क्या है। हमारे सियालकोट में जो ऊपर होता है ना बड़ा मालिक, उसको कहते हैं बहू जी। तो यार मैं सियालकोट नहीं कहना चाहिए कैमरे में, चलो। वो अब मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वो जो नीचे वर्कर थे ना वो मुबारक देने, पहला बंदा आया मुबारक देने, तो आगे क्या कहता है, वो कहता है बहू जी आज दी मुबारक होए। अब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा कि उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो देखता हूँ बात कहाँ तक जाती है। दूसरा बहू जी, तीसरा बहू जी, चौथा बहू जी, 5वां बहू जी, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, मैं गिन रहा था उंगलियों में। जब 17वें ने भी कहा ना बहू जी मुबारक हो, तो इतनी बड़ी गाली दे के कहते हो मैं 13 लाख ला के हाजी बन के आया, तुम मैं ये भी बहू जी कह रहे असी पुत्र लोग जो निकल ही नहीं सके, असी लोग जो निकल ही नहीं, अभी जो कुछ कर रहे हैं लोगों लिए कर रहे हैं, लोगों लिए नहीं करना पुत्र, अल्लाह नहीं कर। हम लोगों क्यों पुत्र अमल कबूल नहीं हो? किबला साहब तशरीफ बैठे हैं, मुझे बात सुनाते भी शर्म आ जाती है, क्योंकि बात बातें मेरे खाते से भी बहुत ऊँची है। पुत्र स्पेशल जड़े जब पुत्र कभी उम्मत का इतना मजबूत ताल्लुक था नबी करीम अलैहिस्सलाम से, रूहानी तौर पे उम्मत ने पूरी पूरी बुखारी नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी है। किबला जी गल गलत नहीं की, उम्मत ने पूरी पूरी बुखारी शरीफ नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी है। इतना कभी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे अपने उम्मतियों का कुरान सुनने के लिए। फलां जगह कारी साहब है शाह अब्दुल रहीम से देलवी और उनके वाले साहब नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनने के लिए तशरीफ ले आए, क्योंकि बोला आज तक पुत्र खो करता साढ़े घरे आ की, और एक ही शय खा गई है दिखावा, एक ही शय खा गई है बच्चों दिखावे, इखलास ले आओ फिर देखो रंग क्या करते हैं। खा गया देखा, हर अमल को क्या करो, नीयत क्या है। हजरत इमाम नहीं वैसे खराश, हजरत इमाम जाफर सादिक अहले बैत अत्हार, वो मैंने पढ़ा कि हजरत ने ना वो बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा था, तो हजरत सुफियान सौरी ज़ियारत के लिए आए, तो मोहब्बतें थी आपस में, नहीं रह गया। उन्होंने क्या हुजूर खानदान नबूवत का लिबास में हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, बाबा हुसैन पाक सादगी, हजरत अली पाक सादगी, हुसैन पाक सादगी, नाना पाक सादगी। वो लिखा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने जुब्बे के बटन खोल के दिखाए तो नीचे आपने बोरी का लिबास पहन रखा था। फरमाया सुफियान जुब्बा लोगों लिए पाया है तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार लिए बनी है तां थल्ले बनी है। इखलास ले आओ, अपने हर अमल को चेक करो, कोई लोग तो नहीं है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही है ना। अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल कर फिर देखो हजरत साहब कमाल क्या होता है। हजरत जुनैद बगदादी, बस मैं क्लोज करूँ, रंग लगे हजरत जिधर से वो
حضرت اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے، اور موضوع کیا تھا؟ اخلاص۔ گفتگو ختم ہوئی، ایک مرید سوال کرتا، کہتا حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی تھی حضور اڈا وڈا شیخ تے نائی کو اخلاص سے کیا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے دن تھے اور میرے پاس نہ وہ بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو معذور تھا تو بال بڑھ گئے ہوئے، میں بڑے بالوں کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے بال دے کے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا جنید جاؤ بال اتروا کے آؤ۔ کہتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، لیکن میں کہا پیرا نے آکھیا ہوں اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا۔ یقین والے مرید سا۔ کہتے ہمارے محلے کا جو فقط ایک نائی تھا نا، میں جا کے اس کی دکان کے سامنے نہ کھڑا ہو گیا، وہ کرسی پہ بٹھا کے نا تو کسی کی حجامت بنا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو میرے الویخ دے تھے میں گال کر رہا۔ اب فرماتے حجامت بناتے بناتے مجھ پہ اس کی نظر پڑی، میں جی السلام علیکم۔ میں نے کہا جی۔ اب فرماتے میں نے کہا بھئی ظاہر ہے تیری دکان ہے اور اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، اور ظاہر ہے تو پیسے لے گا تو گھر چلے گا، پیسے نہیں لے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ تو میں وال بھی کٹانے نہیں تھے، میرے کے پیسے بھی کوئی نہیں تھے، آج تو میرے وال اللہ واسطے نہیں کاٹ دیں گے۔ اب فرماتے بس اتنا سننا تھا کہ دکان سے بھاگتا ہوا ہے، میرا ہاتھ پکڑا مجھے دکان پہ لے گیا، اور ایسے نہیں کیا جیسے ہم کرتے بھی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے میں تو پھر ڈھیک لے کے ویلا ہوں گا تو کٹا گا۔ کہتے جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی نہیں مکمل کاٹے، اس کو بھی کرسی سے اٹھایا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی۔ اب شیخ فرماتے ہیں کہ بال کاٹتا جائے، ساتھ روتا جائے اور ساتھ ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں بڑے بال میں نے پیسے دے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ پتر ہوتا تو مزہ ہی وکھرا ہے جڑا کام اللہ لیے۔ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کرتا رہا کہ بھئی ہوں تے دین ککھ نہیں ہے، تے جے کدی اللہ نے پیسے دیتے تے تینوں بدلہ ضرور دیا۔ تو میں تے بال کٹوا کے آ گیا، دن گزرتے رہے، پھر فقیری میں امیری آئی، خلیفہ شہر مرید ہوا، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمر بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے، فقیری میں امیری آ گئی۔ کہتے ہو بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا جنید ہوں تے اللہ نے پیسے بھی بال دیتے نے، تو ارادہ نہیں کیتا نائی میں پیسے دینے تھے، چل دے یہ چل۔ کہتے میں نے ایک تھیلی منگوائی، اس میں پیسے ڈالے، تھیلی کا منہ بند کیا، اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ کہتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب کہتے میں نے کہا پہچانے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تسی شیخ جنید ہو۔ کہتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ انہوں نے کہا جی یاد ہے۔ فرماتے تھیلی آگے کر کے میں نے کہا لے پھر وال کٹن دا بدلا۔ اور فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ کہتا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی۔ اور فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ پتر میں آگے بھی عرض کرن لیا ہوں، موضوع بولنا بہت سوکھا ہے۔ میں تو جامعہ نظامیہ دے پہلے سال سے ہمیں برار خطابت یاد کر رہی سی، لیکن پتر یہ برار خطابت ہی زیادہ لے دے گئی، اسی یہ برار خطابت چو باہر ہی نہیں نکلے۔ کتاباں ساڈے بڑے سانو سارا کچھ لکھیا چڑھ کے دے کے گئے نے کہ کتے بھی ٹھوکر امت نوں کھانی پوے، لیکن اسی پتر ٹس تو بس۔ اس لیے میرے بچیوں میری گزارش ہے تھڈے اگے کہ پتر اخلاص لے آؤ، علم نال محبت کرو، اپنے ادارے نال۔ پتر اے نہ سمجھو کہ حضرت دا ادارہ ہے تھڈا بھی ہے میرا بھی۔ پتہ پتر اسی سنی کیوں پیچھے رہ گئی؟ اسی اپنے ادارے نال پیار نہیں کیتا، اور کل پتہ نہیں سی نبی پاک علیہ السلام نے کی جواب دینا جا کے بچے۔ اسی اپنے ادارے نال پیار نہیں کیتا، اسی خود قرآن تھلے لے آتا۔ یہ جب 27ویں آتی ہے نا، جذباتی اور حساس آدمی ہے، تکلیف ہوندی ہے سن سن کے۔ کتنی بڑی محفل نعت ہوتی ہے، چندہ منگیا نا میں تک ایک نعت ہاں ایک گھنٹے تک لاکھ روپیہ لے لینا ہے، منگیا کدی انہوں نے چندہ؟ کیونکہ انہوں نے تھوڑے کول پیسے ہے نہیں، لیکن جو رمضان شریف حافظ صاحب قرآن سنا دے تھوڑے کو پیسے منگنے پہ ساڑی جتیاں لی تے آئی گل کافی ہے کہ شعر و شاعری لی پیسے تھوڑے کول ول نے تو قرآن والی ایک نہیں
18 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 26 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ कुरान सुनाया खिदमत कर रही है, कुरान सुनाया खिदमत, कुरान सुनाया खिदमत। वो शायरा भी तेरे कोल पैसे है ने, कुरान भी तेरे कोल पैसे है, तो फिर की मुल पाया जाए इमाम हुसैन पाक दे नेज़े ते कुरान पढ़ना? चस्के ही लाए जाए, सिर्फ चस्के लाए जाए। दसो की मुल पाया जाए फिर इमाम हुसैन दे कुरान दा? चस्के ही लाए जाए की मुल पाया जाए इमाम हुसैन दे कुरान दा जड़ा नेज़े ते पढ़े? चस्के लाए। कुरान वास्ते मंगना पैंदा है, लेकिन 3.5 करोड़ एक महफिल का बजट है, लेकिन कुरान मदरसा है। इसलिए पुत्र अल्लाह ताला सलामत रखे, मदरसे ना प्यार करो पुत्र, बताओ फैलाओ इन्हें, माल के जरिए प्यार करो अपने बच्चे जो, और स्पैशली हज़रत साहब जो खाते पीते लोग हो अपने बच्चे जो इस टाइम इस्लाम को जरूरत है तुहाडे बच्चियां दी। इस्लाम गरीब हो गया पुत्र, 78 साल हो गए बस शेर सुनते सुनाते रहे, ना मैं तुहानू पूछया ना तुसीं मैनू पूछया। हर साल हज़रत असीं चंगे झोलियां भर भर के शेर के पैसे इकट्ठे करके घर लैके आए।